Good morning, students. Welcome to our class. Last class, we studied Keynes' theory of employment and income, and effective demand and formula for effective demand. ED is equal to Y equal to C plus I is equal to output equal to employment. Today we discussed about the aggregate demand function and aggregate supply function. Okay, we discussed one by one. First we go with aggregate demand function, ADF. Aggregate demand function. What is the importance of aggregate demand function? In the Keynesian model, output is determined mainly by aggregate demand. So aggregate demand is the main determined factor for output of the nation. ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் தான் டோட்டல் அவுட்புட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத டிட்டர்மினேஷன் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அக்ரிகேட் டிமாண்ட். நம்ம எவ்வளவு டோட்டலாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா த மெயின் ஃபேக்டர் இஸ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட். ஸோ வாட் இஸ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட்? அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி. அது ஒரு டோட்டல் அமௌண்ட் which entrepreneurs export to get by selling the output produced by the number of laborers employed. டோட்டலாக எவ்வளவு லேபரர்ஸை எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதுலேருந்து டோட்டல் அவுட்புட் கிடைக்குது. அந்த அவுட்புட்டை சேல்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட்டு நமக்கு வரும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ தட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இஸ் கால்டு அக்ரிகேட் டிமாண்ட். ஸோ வாட் இஸ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட்? இட் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி which entrepreneurs expect to get by selling the output produced by the number of laborer employed. So therefore it is the export income or revenue from the sale of output. எவ்வளோ வரும்னு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க சேல் ஆஃப் அவுட்புட் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலில் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்களோ அந்த ப்ரொடக்ஷனை சேல்ஸ் பண்ணுறது மூலிமா எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ தட் டோட்டல் அமௌண்ட் இஸ் கால்டு அக்ரிகேட் டிமாண்ட். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் டூ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட், வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அக்ரிகேட் டிமாண்ட்? What is the important for aggregate demand? Aggregate demand is the determined factor for output of a economy. So what is second point? What is aggregate demand? Aggregate demand is amount of money which entrepreneurs expect to get by selling their output produced by the number of laborer. So there are the two important points in the first paragraph. Next, aggregate demand has following four components. So the aggregate demand have the four components. What are the four components? The first one is consumption demand, investment demand, government expenditure and a net export. Net export means export minus import. The total value of the export minus the total value of import, that is called a net export. These are the four determination factor component for aggregate demand. So consumption demand means the desired or planned demand spending is the amount that household, that is the expenditure of household is simply called a consumption demand. And spending of the firm, it's called a investment demand. Spending of the government is the government expenditure. And the foreign purchase would like to spend on domestic output. Foreign purchase would like to spend on domestic output. It is the foreigners purchase. Simply it is called a net export. The meaning of net export is export minus import. In other words, desired demand in the economy is the sum total of desired private consumption expenditure. In other words, desired demand in the economy,
The demand in economy, consumption demand in economy is the sum of total of desired private consumption expenditure. Private household consumption expenditure, it's otherwise called a consumption demand. Desired investment expenditure, the total investment desire of the firm, it is the investment demand. Desired government spending, the total spending of the government, that is the third point. And a desired net export. Net export means difference between export and import, export minus import. Thus the desired spending is called, so the total desired spending is called aggregate spending or aggregate demand. So simply, what is aggregate demand? Aggregate demand is the amount of money which entrepreneur expect to get the selling by the output. The aggregate demand has the following four components. What are the components of aggregate demand? There are four components: consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, and a net export. Net export means export and import. So aggregate demand expressed simply in a formula: AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. C means consumption expenditure, I refer investment expenditure, G refer government expenditure, X minus M means X is export and M is import. So X minus M is net export, export minus import. The following diagram express the relationship between aggregate demand and employment level. First we go to the explanation and come to the diagram. In the diagram explain the aggregate demand price increase. The diagram explained that aggregate demand price increases or decreases with an increase or decrease in the value of employment. The aggregate demand price increased, the employment level also increased. The aggregate demand decreased, the employment level also decreased. So there is the direct relationship between aggregate demand and employment. If aggregate demand increase, aggregate demand increase ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அக்ரிகேட் டிமாண்ட் குறைஞ்சிருச்சுன்னா, அக்ரிகேட் டிமாண்ட்னா என்ன நம்ம பார்த்தோம், தட் இஸ் த எக்ஸ்போர்ட் அமௌண்ட் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் டு த என்டர்பிரனர். அப்போது இந்த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் லீட் டு டிக்ரீஸ் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல். Go to the diagram. Aggregate demand curve, AD curve, at an increasing rate in the beginning. ஃபஸ்ட்டு அதோட இன்க்ரீஸிங் ரேட் எப்படி இருக்குதுன்னா, இன்க்ரீஸிங் ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஃபாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் இன்க்ரீஸிங் அட் த டிக்ரீஸிங் ரேட். அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட இன்க்ரீஸிங் லெவல் என்ன ஆகிடுதுன்னா ஸ்லோவாகிடுது. ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கர்வோட நேச்சர் வந்து இட் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு, பட் இன் தி பிகினிங் இட் இஸ் இன் தி இன்க்ரீஸிங் லெவல், இன் தி தென் increasing at the decreasing rate. It is the nature of AD curve. This shows that as income increases owing to the increase in employment, expenditure of the economy increasing at the decreasing rate. If income increase owing to increase in employment, employment opportunities increase ஆகும்போது என்ன ஆகுனா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பட் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி ஆகும்னா ஸ்லோவாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் வந்து இந்த டயக்ராமில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ கம் டு த டயக்ராம். இன் ஒய் ஆக்சஸ் it is the origin and x axis. Y axis we denoted AD, that is aggregate demand, and x axis employment level. First
It is the nature of AD curve. AD curve, aggregate demand curve, increasing at the increasing rate in beginning. Increasing rate in beginning. First fast increase ஆகுது, then cross the particular stage, the increasing at the decreasing rate, slower increase ஆகுது. That is the nature of aggregate demand curve. So what is aggregate demand function? What is the importance of aggregate demand function? Aggregate demand function determined output determined mainly by aggregate demand. What is aggregate demand? Aggregate demand is the component. Aggregate demand is the amount of money which entrepreneur expect to get the selling the output. What are the components of the aggregate demand? There are 4 components: consumption demand, investment demand, government expenditure, and a net export. The formula for aggregate demand is AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. C is consumption expenditure and investment expenditure, government expenditure, and net export. And the diagram expressed the relationship between aggregate demand and employment level, the level of employment. Aggregate demand increased, the level of employment also increased. Aggregate demand decreased, it is lead to decrease in the employment level. In the AD curve, increasing at the increasing rate in the beginning and then increasing at the decreasing rate. So that is the nature of the AD curve. Next we go to aggregate supply function. What is the aggregate supply function? Aggregate supply function is an increasing function of level of employment. Aggregate demand function determining factor of the output of the economy. Aggregate supply function determine the employment level of the economy. So aggregate demand is the main determination factor for output, and aggregate supply is the main determination factor for employment level. Aggregate supply, what is the meaning of aggregate supply? Aggregate supply refers to the value of the total output of goods and services produced in an economy in a year. In a particular year, the value of total output of the goods and services, it is called aggregate supply. ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் டோட்டலாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ண அந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸத்தோட டோட்டல் வேல்யூ தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? அக்ரிகேட் சப்ளைன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அக்ரிகேட் சப்ளை அதர்வைஸ் கால்டு நேஷ்னல் இன்கம். வாட் இஸ் த நேஷ்னல் இன்கம்? The national income, the value of total output of the goods and services produced in an economy in a year, it is called a national income. So aggregate supply also called a national income. In other word, aggregate supply is equal to the value of national product, that is national income. So aggregate supply is equal to national income. In other words, the aggregate supply refers to the required amount of labor and material to the produced to the necessary output. And the total output க்கு மெட்டீரியல் எல்லாம் எவ்வளோ வரும் அண்டு லேபரர் காஸ்ட் எவ்வளோ வரும், இந்த டோட்டலாக எவ்வளோ ரெக்யூர்மெண்ட் வரும் அப்படிங்கிறதோட டோட்டல் அமௌண்ட்டு தான் நம்ம அக்ரிகேட் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம். அதில் என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுனா, எம்ப்ளாயர்ஸ் ஹையர் லேபரர், purchase various input and raw material to produce the goods. Hire laborer, purchase various input and raw material to produce the goods. Thus production function involves cost. அதனால் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் எது இன்வால்வ் ஆகுனா, இந்த காஸ்டெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும். இப்போ தான் அந்த காஸ்ட்டுன்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம். என்னென்ன காஸ்டெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும்? காஸ்ட் ஆஃப் த லேபரர் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல், இது எல்லாமே இன்வால்வ் ஆயிரும். thus production involves cost. If revenue from the sale of output produced exceed the cost of production at the given level of the employment and output,
The entrepreneur would be encouraged to employ more labor and other input to produce more. இது ஒரு important point. நல்லா கவனிங்க. If revenue from the sale of output, நம்மளோட அவுட்புட்டை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம், அதில் கிடைக்கக்கூடிய ரெவென்யூ வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸீடு த காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன். அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுதோ அதை விட ரெவென்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக கிடைக்குது. சம் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ த டோட்டல் செல்லிங் அமௌண்ட் இஸ் எக்ஸீடு த டோட்டல் காஸ்ட் அமௌண்ட். சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்குது அட் த கிவன் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டு அவுட்புட். அந்த பர்டிகுலர் அவுட்புட்டு பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நமக்கு காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்குது, அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கெயின் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ த ரெவென்யூ ஆஃப் த சேல்ஸ் இஸ் எக்ஸீடு த காஸ்ட் ஆஃப் த அவுட்புட். அப்போ அந்த என்டர்பிரனர் என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு கம்மியாக காஸ்ட் ஆகுது, ஜாஸ்தியாக ரெவென்யூ வருது. ஸோ த என்டர்பிரனர் வுட் பி என்கரேஜ்டு. அப்போ அவங்களுக்கு அது ஒரு என்கரேஜ் ஆயிரும். அப்போ டு எம்ப்ளாய் மோர். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலை மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ரொம்ப காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மியாக இருக்கும்போது இன்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்கரேஜ் டு எம்ப்ளாய் மோர் லேபர் அண்டு அதர் இன்புட் டு ப்ரொடியூஸ் மோர். அப்போ நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது, பட் இன்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்குன்னா ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் லீட் டு என்கரேஜ் த என்டர்பிரனர் டு எம்ப்ளாய் த மோர் லேபர் அண்டு அதர் இன்புட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we go to aggregate supply price. What is aggregate supply price? Aggregate supply price is the total amount of money that all entrepreneurs in an economy expect to receive from the sale of output produced by given number of laborer employed. Given number of laborer employed. So particular number of laborer நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ நமக்கு என்ன அமௌண்ட் வருதோ அந்த அமௌண்ட்டில் டோட்டலாக எவ்வளோ அமௌண்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அக்ரிகேட் சப்ளை ப்ரைஸ். அக்ரிகேட் சப்ளை ப்ரைஸஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி தட் ஆல் என்டர்பிரனர்ஸ் இன் அன் எக்கானமி எக்ஸ்பர்ட் டு ரிசீவ் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ்டு பை கிவன் நம்பர் ஆஃப் லேபரர் எம்ப்ளாய்டு. அப்போ த டேர்ம் ப்ரைஸ் ரெஃபர் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் அவுட்புட். அப்போ அந்த ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது எதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னம்னா refers to the amount of money received from the sale of output, sales proceed. அப்போ நம்ம எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணுறோமோ அதுலேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டினோட் பண்ணுறோம். ஹென்ஸ் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அக்ரிகேட் ப்ரைஸஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்போ வேறு வேறு எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலில் நமக்கு வேறு வேறு இன்கம் கிடைக்கும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவுட்புட்டை ஜாஸ்தியாக நம்ம கொடுத்தோம்னா இன்கம் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும், இல்லைனா இன்கம் நமக்கு குறைவாக கிடைக்கலாம். அப்போ எவ்வளோ இன்கம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அதைத்தான் நம்ம அக்ரிகேட் ப்ரைஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ த டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் அக்ரிகேட் ப்ரைஸஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அக்ரிகேட்டட் ப்ரைஸஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு வி கோ டு த காம்பனண்ட் ஆஃப் அக்ரிகேட் சப்ளை. இதுக்கு முன்னாடி காம்பனண்ட் ஆஃப் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் பார்த்தோம். வாட் ஆர் த காம்பனண்ட் ஆஃப் அக்ரிகேட் டிமாண்ட்? C plus I plus G plus X minus M. அது மாதிரியே காம்பனண்ட் ஆஃப் அக்ரிகேட் சப்ளை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வி கோ டு த ஃபார்முலா. அக்ரிகேட் சப்ளை AS is equal to C plus S plus T plus RF. So what is C? C refer aggregate desired consumption expenditure. C is consumption expenditure. What is S? Aggregate desired private saving. ஸோ நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல்ஸோட டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்மளுடைய ப்ரைவேட் சேவிங்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா எஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் டி. வாட் இஸ் டி? T is net tax payment.
நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட்னா என்ன? அப்போ நெட் அப்படின்னு வந்தாலே டோட்டல் மைனஸ் சம் ஆஃப் த அதர் ஒன். ஸோ அப்போ இந்த நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட்டில் எந்த டோட்டல்லேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ டோட்டல் டேக்ஸ் பேமெண்ட் டு த பேமெண்ட் டு பி ரிசீவ்டு பை த கவர்மெண்ட். அப்போ நெட் டேக்ஸ்னால் என்னென்னா டோட்டல் டேக்ஸ் பேமெண்ட் டு பி ரிசீவ்டு பை த கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு, டோட்டல் டேக்ஸ் பேமெண்ட், அதிலிருந்து மைனஸ் எதை மைனஸ் பண்ணுறோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்னா என்ன? கவர்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து சப்சிடிஸ் கொடுக்கலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம், இதுலேருந்து எந்த இன்கமுமே கவர்மெண்ட்டுக்கு வராது. ஸோ அந்த மாதிரி பேமெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் டு பி இன்கர்ட் பை த கவர்மெண்ட். அப்போ நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா தட் இஸ் டோட்டல் டேக்ஸ், டோட்டல் டேக்ஸ் மைனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட். Total tax minus transfer payment. Total tax payment to be received by the government minus transfer payment. What is the transfer payment? That is subsidies and interest payment. Okay. RF. What is the meaning of RF? That is the relief of foreigners, relief fund of foreigners. Personal desired transfer payment. That is the personal transfer payment to the foreigners. ஃபாரினர்ஸ்க்கு நம்ம ஏதாவது வந்து இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்டை கொடுத்துருந்தோம்னா தட் இஸ் கால்டு ஆர்எஃப். ஸோ அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் ஹாவ் அ 4 காம்பனண்ட் தட் இஸ் சி. சி இஸ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் எஸ். எஸ் இஸ் ப்ரைவேட் சேவிங் ப்ளஸ் நெட் டேக்ஸ். நெட் டேக்ஸ் மீன்ஸ் டோட்டல் டேக்ஸ் பேமெண்ட் மைனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் ப்ளஸ் ஆர்எஃப். What is RF? Transfer payment to the foreigner. So that is the formula for aggregate supply. C plus S plus T plus RF. The following diagram show the shape of the two aggregate supply. Aggregate supply la நம்ம ரெண்டு diagram பார்க்க போறோம், ரெண்டு shape பார்க்க போறோம். Supply curve ரெண்டனா இருக்கும். Supply curve down for the assumption for fixed money wages and variable wages. In the following diagram, we studied the two type of wages. The first one is the fixed wages and second one is the variable wages. The first, the Z curve, that is the linear curve or straight curve, where money wages remaining fixed. Wages fixed இருந்ததுன்னா அந்த curve எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா straight curve இருக்கும். Z1 curve is non-linear since wage rate increase with employment. Employment increase ஆகும்போது wage rateம் increase ஆகிடும். Wage rateம் increase ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that is variable wages. ஃபிக்ஸடாக இருந்தது அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் வேஜ் ஃபிக்ஸடாக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ஃபிக்ஸடு மணி வேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம். எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ரேஞ்சு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேஜும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு வேரியபிள் வேஜஸ். ஸோ இந்த டயக்ராமில் ரெண்டு வேஜ் கர்வும் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட் வந்து த Z curve denotes the fixed money wages and Z1 curve denotes the variable money wages. When full employment level of NF, இதில் O to NF வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல். NFல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், we reach the full employment. அப்போ என்எஃப்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே எல்லா எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு நம்ம கொடுத்துட்றோம். அப்படி கொடுத்துட்டோம்னா தான் அது என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ வி ரீச் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் NF. NF is reached, it is impossible to increase output by employing more men. அப்போ எல்லாத்துக்குமே எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா இதுக்கப்புறம் நம்ம அவுட்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேர் இஸ் நோ பாசிபிள். ஏன்னா அங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு தேர் இஸ் நோ லேபர். ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துட்டோம். அப்போ டோட்டல் அவுட்புட் வந்து இதோட முடிஞ்சிடும். இதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் நோ பாசிபிள் டு இன்க்ரீஸ் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ லேபரர் இன் ஏ எக்கானமி.
அப்போ எம்ப்ளாயரே இல்லாதங்காட்டிக்கு நம்ம என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாதுன்னா அவுட்புட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அக்ரிகேட் சப்ளை கவ் பிகம் இன்எலாஸ்டிக். இதுக்கு அப்புறமா என்எஃப்க்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இன்எலாஸ்டிக்காக மாறிடும். இன்எலாஸ்டிக்னா வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் அக்ரிகேட் சப்ளை கவ் என்ன ஆகிடும்னா அப்படியே நேராக வெர்டிகுலராக போயிடும். The slope of the aggregate supply curve depend on the relationship between employment and productivity. So the diagram expressed the relationship between the level of employment and productivity. The diagram expresses the relationship between employment and its level of productivity. So the slope of aggregate supply curve depend on the relationship between employment and its productivity. The capital stock is often fixed. Capital stock fixed இருக்கும்போது hence the law of diminishing marginal return takes place. Capital stock fixed ஆயிடுச்சு அப்படின்னா marginal diminishing law of diminishing marginal return takes place. அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். மார்ஜினல் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரிட்டர்ன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதிகமாக நம்ம எம்ப்ளாயர்ஸை நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ண அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி லெவல் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ளாயர்ஸை நம்ம இன்வால்வ் பண்ணாலும் அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி லெவல் எப்படி ஆகிருக்குன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இந்த கேபிட்டல் ஸ்டாக் ஃபிக்ஸட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயர்ஸோட ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா the capital stock is often fixed, hence the law of diminishing marginal return take place as more workers are employed. ஜாஸ்தியாக நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிரும். Based upon this relationship, the aggregate supply curve can be expected the slope upward. அப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணி அந்த அக்ரிகேட் சப்ளை கவ் எப்படி இருக்குன்னா கேன் பி எக்ஸ்பெக்டட் டு ஸ்லோப் அப்வர்டு. அது மேலே தான் அப்படியே போகும். இன் ரியாலிட்டி த அக்ரிகேட் சப்ளை கவ் வில் பி லைக் Z1. இந்த Z1 கர்வ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Z கர்வ் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும். இன் ரியாலிட்டி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் த ஸ்ட்ரைட் லைன் கவ். இன் ரியாலிட்டி அப்போ இந்த aggregate supply curve will be like the Z1 in the figure 3.2. So last important point, therefore the aggregate supply depend on the relationship between price and wage. அப்போ aggregate supply price and wage depend பண்ணி தான் இருக்கும். ப்ரைஸ்னால் நம்ம எதை சொல்கிறோம், the gain of the producer, வேஜுங்கிறது expenditure of the producer. ப்ரைஸ் தான் அவங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய கெயின், வேஜுங்கிறது அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட். இஃப் ப்ரைஸ் ஆர் ஹை அண்ட் வேஜ் இஸ் லோ, அப்போ ப்ரைஸ் நல்ல ப்ரைஸ்க்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் வேஜஸ் கம்மியாக தான் நம்ம பே பண்ணால் போதும் அப்படின்னா த ப்ரொடியூசர் வில் ட்ரை டு எம்ப்ளாய் லேபரர். நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்கு ஆனால் கம்மியான வேஜ் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரை டு எம்ப்ளாயி லேபர். இஃப் ப்ரைஸ் ஆர் லோ, ப்ரைஸ் கம்மியாகிடுச்சு அண்ட் வேஜ் ஹையர்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் பி கர்டைல்டு. தட் மீன் கர்டைல்டுன்னு என்னது டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அவுட்புட் வில் ஃபால் அண்டு தேர் வில் பி ரிடக்ஷன் இன் த ப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி. அப்போது ப்ரைஸ் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவுட்புட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகிடும், ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகிடும். தஸ் அக்ரிகேட் சப்ளை இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இன் டிட்டர்மினிங் த லெவல் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ டோட்டலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா இந்த அக்ரிகேட் சப்ளை இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இன் determine the level of economic activities. Okay, today we discussed the aggregate demand function and aggregate supply function. The next class we discussed the equilibrium between ADF and ASF, aggregate demand function and aggregate supply function. Okay, thank you students. Thank you very much.